नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सावित्री व्रत ठार संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण सावित्री व्रत परे किछि प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने एही सावित्री व्रत परे बुध, मंगल एवं सूर्य निजर राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती, जहार प्रभाव आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे पड़िबाकू जाउछि। ए सब गुड़िकरे आपणकर केउ सब परिवर्तन मान हेबो से विषय रे जानिबा पई आपण मानकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। तो मिथुन राशि राश्याधिपति हेउचंती बुध। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा एही सावित्री व्रत ठारू नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि। तो देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती, मंगल आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती, केतु आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती, राहु आपणकर नवम स्थान तथा भाग्य भावरे विराजमान अछंती, शनि आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती, तो शुक्र आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती, सूर्य एवं बुध आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परठारू। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती बुध। बुध आपणक कुंडलीर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। बुध आपणकर प्रथम भाव को 6 जून को चलन करिवे। तेबे 6 जून पर्यंत आपण को टिके आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। विशेष करी स्किन रिलेटेड एलर्जी, इन्फेक्शन एभली समस्या किछि आपणकर देखा देई पारे। एहा सहित आपण को टिके आपणकर खाद्यपेय प्रति विशेष सतर्क रहिबार अछि। किंतु 6 जून परे आपण को आपणकर स्वास्थ्यर विशेष ध्यान देखिबाकू बा सुधार देखिबाकू पाइबे। 6 जून परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। तो बंधु माने पूर्वर स्वास्थ्य जनित समस्या जहाँ भी आपणकर चालुथिला ताहा एही 6 जून परे आपणकर धीरे धीरे सुधार देखिबाकू पाइबे। कारण बुध निजर स्वगृह तथा प्रथम भाव को आसीबा परे सेठारे बुध मजबूत स्थिति रे रहिबे, जहा द्वारा आपणकर स्वास्थ्य पई बहुत शुभ फल प्रदान करिवो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परठारू। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र, जे कि आपणक कुंडलीर एकादश भावरे विराजमान अछंती एवं एकादश भावरे रही शुक्र आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देउछंती। देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य आपणक कुंडलीर पंचम भाव उपरकू रहुअछि। राहुंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरकू रहुअछि। तो बंधु माने विशेषतः मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने दुई स्वभावर होइथांती। आपण दुई स्वभाव न होई पाठ पढ़ारे आपण गोटे फोकस रखंतु। तो जदि आपण पाठ पढ़ारे निजे किछि करिवा पई डिसाइड करूछंती एवं ताहा करूछंती, पुणी अन्य केही जणे जदि सजेशन देउछि आपणकू, तो आपण तांको कथारे पड़ी निजर डिसिजन को चेंज कर दउछंती। पुणी तांको कहिबा अनुसार बा तांको शैली रे कार्यटी को आपण परिचालित करूछंती। पुणी अन्य केही जदि आउ किछि सजेशन आपणकू देला, पुणी आपण से लोकर कथा को आपण प्रतिपालित हेउछंती। तो बंधु माने आपण दुई स्वभाव न होई आपण पाठ पढ़ारे केवल फोकस रखंतु, तेबे जाई आपणकू आपणकर पाठ पढ़ारे सक्सेस मिलिबो। कारण शुभ ग्रह मानकर दृष्टि
ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ଆସିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଏବଂ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି 6-7 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ ବା ନିବିଡ଼ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ସେ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବ ତଥା ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବିନା କିଛି ଦ୍ୱିଧାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ। ତ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ ବା ଛାୟା ଗ୍ରହ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶନି ଦଶା ନାହିଁ, ନା ଶନି ଅଢ଼େଇ ନା ଶନି 7.5। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ଆପଣ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହୋଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଅସଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତରବର ନ ହୋଇ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରର ତଥା କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି।
ତ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ତ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଙ୍କୁ 2-3ଟି ଜିନିଷ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କର୍ମ ତତ୍ପରତା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ତ ସବୁବେଳେ ସତ୍ ପଥରେ ଯିବା ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଭାବରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ନିଜର କାମକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର 1ମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତ 7 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।